Welcome, my dear students. So, in the previous video, we have discussed about the one-sided limits. In this video, we'll be discussing some more examples of one-sided limits and a new class of limits called infinite limits. So, let us discuss one more examples. Consider h of x is equal to h of x is equal to 1 by e raised to 1 by x plus 1, where x not equal to 0. This is h of x. We have to find limit x tends to 0 plus f of x, h of x, h of x, and limit x tends to 0 minus h of x. So in order to prove this, we use the previous arguments that limit x tends to 0 minus e raised to 1 by x is actually 0. So first thing is x tends to 0 plus h of x. Limit x tends to 0 plus h of x. So x tends to 0 plus ആകുമ്പോൾ x becomes positive and 1 by x becomes always positive. In the case of a positive 1 by x, we have a result that 0 less than 1 by x less than e raised to 1 by x. നമുക്കിങ്ങനൊരു റിസൾട്ട് നമുക്കുണ്ട്. Okay. Now, we use the argument that e raised to 1 by x is positive. കാരണം 1 by x പോസിറ്റീവ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പറാണ്. e raised to 1 by x plus 1 is always greater than e raised to 1 by x. Now, 1 by e raised to 1 by x plus 1 should be less than 1 by e raised to 1 by x. So here 1 by e raised to 1 by x plus 1 should be less than 1 by e raised to 1 by x. Now in that case, നമ്മൾ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുമ്പോൾ we use the argument that also 1 by x is less than 1 by e raised to e raised to 1 by x. x പോസിറ്റീവ് ആണ്. ഇനി എക്സ് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ടും ഇ റൈസ് ടു 1 by x ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് 1 by e റൈസ് ടു 1 by x is less than x. Okay. So using that argument, we can say that 0 less than 1 by e raised to 1 by x plus 1 is less than 1 by e raised to 1 by x, which is less than x. Okay. Now using this argument, we can say that 0 less than h of x less than x whenever x is positive. So using squeeze theorem, x tends to 0 plus as x tends to 0 and x is positive, left hand side f of x is 0. Here we call this as g of x. So f of x less than h of x less than g of x. As x tends to 0 ആകുമ്പോൾ 0 goes to 0 and x goes to 0 as well. So limit x tends to 0 plus 0 is 0. Limit x tends to 0 plus x is equal to 0. So ഇത് രണ്ടും 0 ആയതുകൊണ്ട് by squeeze theorem, we can say that limit x tends to
0 plus h of x, which is limit x tends to 0 plus 1 by e raised to 1 by x plus 1 also goes to 0. Okay. You can use the similar arguments for e raised 1 by e raised to 1 by x as well. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഈ ഇൻഇക്വാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് വി ക്യാൻ 0 ലെസ് ദാൻ 1 ബൈ ഇ റേസ് ടു 1 ബൈ എക്സ് ലെസ് ദാൻ എക്സ് എന്ന് യൂസ് ചെയ്ത ആർഗ്യുമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് സ്ക്വീസ് തിയറി അപ്ലൈ ചെയ്താൽ വി ക്യാൻ സിമിലർലി പ്രൂവ് ദാറ്റ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 പ്ലസ് 1 ബൈ ഇ റേസ് ടു 1 ബൈ എക്സ് ഈസ് ഓൾസോ 0. സോ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ്റെയും വൺ സൈഡ് ലിമിറ്റ്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. നമുക്ക് 1 ബൈ ഇ റേസ് ടു 1 ബൈ എക്സ് പ്ലസ് 1ൻ്റെ മാത്രം വൺ സൈഡ് ലിമിറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 minus h of x. Here it is limit x tends to 0 minus 1 by e raised to 1 by x plus 1. Now limit x tends to 0 minus ആകുമ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം ഡിനോമിനേറ്റർ ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 മൈനസ് ഇ റേസ് ടു 1 ബൈ എക്സിൻ്റെ ലിമിറ്റാണ്, അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അതേ പ്ലസ് 1ൻ്റെ ലിമിറ്റും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So this is of the form limit x tends to 0 minus f of x by g of x. f of x in the limitum, g of x in the limitum exists ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Now using algebra of limits, we can write this as limit x tends to 0 minus 1 divided by limit x tends to 0 minus e raised to 1 by x plus 1. ഇതിങ്ങനെ എഴുതാൻ കാരണം we have already proved that limit x tends to 0 minus e raised to 1 by x is actually 0 എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദിസ് ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ്. സോ അതേ പ്ലസ് 1ൻ്റെ ലിമിറ്റും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. സോ ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 മൈനസ് 1 is a constant, so constant does not be affected by the limit variable. So 1 divided by ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇ റേസ് ടു 1 ബൈ എക്സിൻ്റെ ലിമിറ്റ് പ്ലസ് 1ൻ്റെ ലിമിറ്റ്, ഇ റേസ് ടു 1 ബൈ എക്സിൻ്റെ ലിമിറ്റ് 0, 1ൻ്റെ ലിമിറ്റ് 1. സോ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി 1 by 1 എന്ന് കിട്ടും, which is 1. So we have successfully established both the limits. Okay. നമ്മൾ ഇതേപോലത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് പ്രീവിയസ് കേസിൽ യൂസ് ചെയ്യില്ല, കാരണം ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു 1 ബൈ എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്, വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് എ ഫിക്സഡ് വാല്യൂ, ഫൈനൈറ്റ് വാല്യൂ. നമ്മൾ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ലിമിറ്റ് ഫൈനൈറ്റ് വാല്യൂ ആകുക എന്നുള്ളതാണ് ജനറൽ മീനിങ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെയും ജി ഓഫ് എക്സിൻ്റെയും ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ ജി ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ലിമിറ്റ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ആ കേസിൽ അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് പറയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓൾജിബ്ര ഓഫ് ലിമിറ്റ്സ് വെച്ച് അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാത്തത്. സോ ഹിയർ ടു സം അപ്പ് ദ ഹോൾ തിങ്, ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 പ്ലസ് 1 by e raised to 1 by x plus 1 is actually 0, and limit x tends to 0 minus 1 by e raised to 1 by x plus 1 is actually 1. So ഇവിടെ രണ്ട് വൺ സൈഡ് ലിമിറ്റും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആക്ച്വലി ഈക്വൽ. സോ വിച്ച് മീൻസ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 1 by e raised to 1 by x plus 1 does not exist, because both the one-sided limit exist, but we cannot say that since they are not equal, the limit does not exist at all. ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് കേസിൽ നമ്മൾ ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 പ്ലസ് 1 by e raised to 1 by എക്സിൻ്റെ ലിമിറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു, വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി 0. സിമിലർലി ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 മൈനസ് 1 by e raised to 1 by എക്സിൻ്റെ ലിമിറ്റ്, താഴത്തിൻ്റെ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മോളത്തിൻ്റെ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വി ക്യാൻ സോ ഓൾജിബ്ര ഓഫ് ലിമിറ്റ്സ് വെച്ച് 1ൻ്റെ ലിമിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ റേസ് ടു 1 by എക്സിൻ്റെ ലിമിറ്റ് ആസ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 മൈനസ് 1ൻ്റെ ലിമിറ്റ് 1, ഇ റേസ് ടു 1 by എക്സിൻ്റെ ലിമിറ്റ് ആസ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 മൈനസ് ആകുമ്പോൾ വിച്ച് ഈസ് 1, വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി ഈക്വൽ ടു 1. ഇവിടെയും രണ്ട് വൺ സൈഡ് ലിമിറ്റും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബട്ട് ബോത്ത് ഓഫ് ദെം ആർ നോട്ട് ഈക്വൽ. So we can say that limit x tends to 0 1 by e raised to 1 by x does not exist. So we have proved two results. Okay, നമ്മൾ ഒന്നല്ല രണ്ട് റിസൾട്ട് യൂസ് ചെയ്തു, രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് we have successfully proved that. Okay, so this is the idea. Thank you.